बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलामुअलैकुम। 21 अगस्त पाकिस्तान दे विच जुमे दी सवेर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां, भैणां ते भरावां, मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां नूं। सब तो पहले फील्ड मार्शल रिटायर्ड आसिम मुनीर डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिटरी राज डे 265। हुण चलने अज दियां गूढ़ियां निग्गियां ते संगड़ियां खबरां वाले पासे। पहली खबर अपडेट दे दईए तुहानूं, जो कुछ राती होया हुण तक तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग ही गया होएगा कि इमरान खान साहब ਨੂੰ हस्पताल लिआंदा गया। इस वेले जो सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं वो भी तुहाडे सामने रखते हैं और जो कुछ हुकूमत ने आख्या वो भी रखते हैं। सब तो पहले तो हुकूमत का जिहड़ा ट्वीट आ गया है, जिहड़ा फॉर्म 47 के इस वेले वजीर इतलात ने डंटोनिक साहब वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी च कैदी नूं 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी शब मुनासिब हफाजती इंतजामात के तहत हस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चशम, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशन समेत मुस्तनद डॉक्टरों की टीम ने उन्होंने तफसीली मुआयना किया, उन्होंने तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिता। उनकी हमशीरा उज़मा खान तिब्बी मुआयने इलाज के तमाम मराहल के दरम्यान मौजूद रहे। ये तमाम अमल मुकम्मल होने तो बाद इन्हें 21 अगस्त 2025 की सुबह तकरीबन 5 बजे अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिता। मतलब 11-12 बजे राती लिआंदा ते 5 बजे मुंतकिल कर दिता। अच्छा, ये हुण सारा स्टांस की बनाया? स्टांस ये बनाया कि जी सुप्रीम कोर्ट ने सानू एक हुक्म दिता सी कि इन्हां दा मुआयना कराओ, इन्हां दा इलाज करवाओ। सुप्रीम कोर्ट का जिहड़ा डिसीजन सी वो बड़ा वाज़े सी। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया सी कि तुसी हर सूरत इमरान खान साहब नूं जिहड़ा है वो 2 दिन के अंदर अंदर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट करो। लफ्ज़ की इस्तेमाल होया सी, शिफ्ट करो। ये नहीं सी कि आप उत्थे खड़ के उन्होंने कोई रिपोर्ट करके उन्होंने वापस भेज दो, शिफ्ट करो और फिर एक बोर्ड बनाओ जिहड़ा उन्होंने उत्थे इलाज करे और जिहड़ा उन्होंने उत्थे इलाज होवे, जो भी ट्रीटमेंट उन्होंने दित्ती जाए, जिहड़ियां दवाइयां दित्तियां जाण, वो सारी अगली कोर्ट हेयरिंग दे उत्ते लिया के 16 सितंबर नूं सानू जमा कराओ। फिर असी फैसला करांगे कि अग्गों इमरान खान साहब का की करना है, मतलब कि उन्होंने हस्पताल रहन देना है या वापस घल्लना है। अच्छा, हुण इन्हों ने जिहड़ा ट्वीट किया उत्थों ये पता लगा है कि जी वो लिआंदे गए ने, उन्होंने उत्थे मैडिकल रिपोर्ट की, वो बिल्कुल फिट पाए गए ने तो उन्होंने वापस घल दिता है। अच्छा, ये जिहड़े फिट पाए गए ने, जिहड़े ये डॉक्टर हुंदे ने, मैं तुहानूं एक इंटरस्टिंग वाकया सुणाउणा है। जिस वेले मैनूं इन्हां चुक्या और जाहिर है मैं ISI या MI दे उस वेले कंट्रोल च सां, पुलिस तो विचारी लागे भी नहीं सी लगदी। तो मैनू एक दिन सवेरे, अच्छा पुलिस जदों भी कोई कार्रवाई पाउणी हुंदी सी अदालत दे विच किते भी, तो उत्थों तक MI ते ISI लैके आउंदी सी, उहदे लागे गड्डियां चों मैनू दूसरी गड्डी च ट्रांसफर कर दिता जांदा सी, पुलिस वालियां दे हवाले कर दिता जांदा सी। जदों मैं पुलिस की कस्टडी च हुंदा सां उत्थे भी यूनीफॉर्म दे विच MI दे और ISI दे जिहदी भी मैं कस्टडी च सां, मैनू एग्जैक्टली नहीं पता कि किहदी कस्टडी च सां, बहरहाल जिहदी भी मैं उस वेले जिन्हें भी मैनू अगवा कीता सी, उन्हां दे लोग पुलिस दे यूनीफॉर्म पा के वो भी नाल हुंदे सन। अच्छा, ताकि पुलिस वाले किसी किस्म का कोई तावन ना मेरे ना कर सकन, कोई इन्फॉर्मेशन ना मैनू दे सकन या मैं उन्होंने ना दे सकां। एक दिन मैनू सवेरे 5 बजे जिथे भी मैनू अगवा करके रखिया सी उत्थों इन्होंने कढ़िया तो मैनू लिया पिम्स तक मेरी अखां ते पट्टी बन्नी रखी, पिम्स लिया के तो मेरी अखां तो पट्टी खोली तो मैनू एक दूजी गड्डी च ट्रांसफर किया। अच्छा, मैं हैरान कि सवेरे सवेरे मैनू इस वेले कित्थे लियाए ने, की करना इन्होंने, क्योंकि अदालतां इन्ना तो मैनू पता भी 8 बजे खुलदियां ने तो उहदे लई तो नहीं लैके आउणगे। अचानक पिम्स हस्पताल मैनू तुरदे फिरदे एक कमरे दे विच लिजा के तो इन्होंने उत्थे बहा दिता। मैनू उस कमरे दे विच मैनू इन्होंने कहा जी जिहड़े मैनू नाल लैके गए सन भी इत्थे इंतजार करना है, थोड़ी देर बाद दे विच असीं दूसरे कमरे जाना है। थोड़ी देर तो बाद वो आए, उन्होंने मैनू हथकड़ियां लगियां सन मैनू, तो उन्होंने मैनू फड़िया तो मैनू फड़ के तो वो एक होर कमरे दे विच लै गए। उत्थे जदों मैं गया तो सवेरे 5 बजे मैनू लगा भी या तो मैनू टाइम की गलतफहमी हुई है, बाहर जिहड़ा मैं नेरा वेखिया है या अंदर जिहड़ा सीन मैं वेखण डिया वो खराब है। अंदर कोई कम से कम 8 तो 10 सीनियर डॉक्टर बैठे हुए सन। पिम्स हॉस्पिटल के उस वेले दे MS बैठे हुए सन, डिप्टी MS बैठे हुए सन। कोई एक भी डॉक्टर साहब जिहड़े ने वो इहो जिहे नहीं सन जिहड़े 50 साल तो छोटी उम्र के होण। मैं इसलिए दस रहा कि सीनियर प्रोफैसर या एसोसीएट प्रोफैसर जिहड़े सन वो सारे बैठे हुए सन। वो जिहड़े 8 तो 10 डॉक्टर्स, फिर होर भी कोई 10-12 बंदियां दा मजमा सी उस वड्डे सारे दफ्तर दे विच, ते बंदे टाइयां शाइयां ला के सवेरे 5-5:30 बजे इंज बैठे सन, तैयार होकर बिल्कुल टाई शाइयां लगियां सन कि बिल्कुल जिस तरह बंदा 9 बजे दफ्तर पहुँचता 8-9 बजे। मैं बड़ा हैरान कि इत्थे पूरा मेला उन्होंने मेरे को मैं हुण उत्थे बैठा, जाहिर है मैं उस वेले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का चीफ ऑफ स्टाफ सां,
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਵਫਾਕੀ ਕਾਬੀਨਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਨਾ ਤਰਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਮਲ ਸ਼ੌਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ, ਔਰ ਵੁਕਲਾ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਅਲੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ੌਕਤ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸੇ ਪਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਾਇਆ, ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਉਸੇ ਹੀ ਅਕੂਬਤ ਖਾਨੇ 'ਚ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਿੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਬੋਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੋਲਟਨ ਜਾਂ ਬੋਲਟ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ਤਰੀਨ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਿੱਟ ਸਾਂ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਰੋਨਾਲਡੋ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਟਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪਰਖਿਆ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਮਸ ਸ਼ਿਮਸ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਹਿਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਕੌਨਵਾਏ ਕੱਢੇ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਜ਼ਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਮਸ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵਰਜਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਡੰਟੋਨਕ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਜਈਦ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਵਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਦੀਕ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਵਨ ਕਰ ਲਈਏ? ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਤੇ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ PTI ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ PTI ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਵੋਟ ਨਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਡਰਾਵਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਵੋਟ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਵੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਾਚੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਵੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ PTI ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋ। PTI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਵਨ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈਏ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਮ ਸਵਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਮ ਸਵਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਫਾਸਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੂੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਜਜ਼ੀਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫੜਵਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਢਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ PTI ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਛੋਟੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਛੋਟ ਦਈਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਸੂਬੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਬਹੁਤੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਿੰਧ ਦੇ 2 ਸੂਬੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਅੰਦਰੂਨੇ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੋਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ PTI ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MQM ਤੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ MQM ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ 8-10 ਸੂਬੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 6 ਜਾਂ 4, ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ 2, 4, 5, 10, 20, 100, 200, 1000 ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਨਾਰਥ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈ। PTI ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 10 ਸੂਬੇ ਬਣ, 20 ਬਣ, 40 ਬਣ, 50 ਬਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕਸਾ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨਿੱਕੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਓਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੇ ਸੂਬੇ ਬਣਨ ਤੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੱਤ ਲਾਓ। ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਜਜ਼ੀਆ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਅ ਲਾਡ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟੇ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੰਗੜੇ ਪਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਐਸੇ ਮਕਰੂ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਨਹੂਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲੇਰੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਰੁਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚੱਸ ਬੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੌਮ ਰੁਲ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਪਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚੱਸ ਦੇ ਚੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।